والعمى ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يرزقنا وإياهم وإياكم طول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة وعلوم الدنيا وفهم الثاقب والذكاء والنجابة وعملا صالحا المرضية وأخلاق النبي وحسن الخاتمة في خير لطف وعافية وأن الله يحشرنا وإياكم وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا وإياكم وإياهم من عباده الصالحين وأولياء المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأدخلنا وإياكم وإياهم الجنة بغير حساب وأن الله يحفظنا وذريتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعاهات وكل فتنة نبؤس وضير وشر الشياطين من الجن والإنس أجمعين وعين السوء وأن الله يرزقنا وذريتنا والمسلمين أرزقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية وعلى هدي النية وإلى هدي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام بسر أسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي حين شاكر توفنا مسلمين نبعث من الآمين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل رب استجيبني آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama senantiasa mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berketimpahan taufik, hidayah, inayah, keafiatan dari Allah sehingga kita kembali dapat berkumpul duduk bersama mendengarkan daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalam beliau yang amat mulia yang sudah seyogianya kita menjadikannya menjadi sebagai pedoman hidup kita. Kemudian salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada bab tentang fadlu istina'il ma'ruf ilal muslimin wa qada'i hawaijil mahlufin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab tentang keutamaan, kemuliaan berbuat kebajikan, berbuat baik kepada sesama, sesaudara kita seiman, setanah air, dan memenuhi hajat-hajat mereka, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang teraniaya, terzalimi. Wa min syarfi hadhil ummah, setengah daripada kemuliaan umat ini, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah kita berada di dalamnya, yaitu ma ja'alahu Allah Ta'ala laha minal fadailil azimah wal mazaya al karimah liman sana'al ma'ruf, yaitu sesuatu yang Allah jadikan baginya daripada keutamaan-keutamaan yang azimah, yang sangat besar, wal mazaya al karimah, dan keistimewaan yang amat mulia bagi orang yang berbuat kebaikan, liman sana'al ma'ruf, berbuat baik kepada sesama, wa aghatal malhufin, dan menolong akan orang-orang yang sedang terzalimi, teraniaya, yang mengalami kesulitan, terpuruk. Wasa'a fi qada'i hawaijil khalqi, kemudian dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan banyak orang. Wa manfaati ikhwani, kemudian dia juga memberikan manfaat kepada sesama saudaranya. Wajtahada fi tafriji kurbatihim, kemudian dia juga bersungguh-sungguh untuk membebaskan kesulitan-kesulitan mereka. Wasatri uyubihim, kemudian berusaha untuk menutup daripada aib-aib mereka itu. Wasyafa'ati lahum, kemudian menolong mereka. Wa idkhalis sururi alaihim, kemudian dia juga memberikan kebahagiaan di hati sesamanya. Wa ijabati da'watihim, dan memenuhi daripada undangannya. Wa iyadati maridihim, membesuk kepada yang sakit. Wa dzabbi an a'radihim, membela daripada kehormatan-kehormatan mereka. Wa nasri mazlumihim, dan membela mereka yang dalam keadaan terzalimi, teraniaya. Wa rahmati dhaifihim, dan bersifat kasih terhadap yang lemah daripada mereka. Wa iqalati athratihim, kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Wassa'i fil islahi bainahum, dan berusaha untuk memberikan sebuah perdamaian di antara mereka yang sedang mengalami pertengkaran. Wa kullu hadhil ma'ani muayyadatun, dan semuanya ini didukung bil ahaditsin nabawiyah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal athari as-saniyah, dan athar yang mulia, al waridah, yang datang an kibaris sahabah, dari banyak para pembesar dari kalangan sahabat,
wattabi'in, dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah senantiasa meridhai akan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qad jama'a fi dzalika al-Imam al-Hafidz Zakiyuddin Abdul Azim al-Mundhiri arba'ina haditsan nadhkuru ba'daha, dan telah mengumpulkan akan yang demikian itu hadis-hadis yang menegaskan daripada kemuliaan anjuran orang-orang yang telah disebutkan di atas tadi oleh al-Imam al-Hafidz Zakiyuddin Abdul Azim al-Mundhiri, akan 40 hadis, dan kata mu'alif akan kami sebutkan sebagiannya. Ma'a bayani ba'di ma'aniha wa nazidu 'alaiha ba'da ma dhafirna bihi, dan kami akan jelaskan sebagian makna-maknanya dan kami tambahi lagi pemahamannya dari apa yang telah kami dapat, dari apa yang telah kami peroleh, kata mu'alif. Famin dzalika, di antaranya, anna sa'iya fi naf'il muslimin huwa ahabbul khalqi ila Allah. Yang pertama, orang yang berusaha menjadikan dirinya itu untuk bermanfaat kepada orang-orang muslimin, dia huwa ahabbul khalqi, menjadi orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang bermanfaat kepada sesamanya. Hal ini dasarnya apa? Dasarnya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, al-khalqu iyarullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'ayani. Rawahul Bazzar wa Tabrani fi Mu'jamih. Kata Rasul SAW bahwasanya semua makhluk itu iyarullah. Iyarullah artinya di sini ay fuqara'ullah. Semua makhluk ini disebutkan dalam hadis itu ayal itu artinya keluarga. Maksudnya semuanya itu adalah fuqara'ullah, makhluk-makhluk yang semuanya itu berhajat kepada Allah, dan Allah yang mengayumi mereka semua makhluk yang ada di dunia ini. Kemudian kata Rasul, dan yang paling Allah cintai di antara makhluknya itu, yaitu dia yang paling bermanfaat kepada keluarganya, artinya bermanfaat kepada sesamanya. Dan hadis ini dipertegas, dikuatkan dalam jalur periwayatan yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Tentu dalam hal ini kita fahami dalam hal ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita bermanfaat, saling tolong menolong, tentu ada garis besarnya, ada ruang lingkupnya, tidak serta-merta kita menolong orang dalam semua hal. Tentu ada batasannya. Ada yang dimaksud di sini adalah saling membantu dalam keadaan kebaikan, maksudnya al birri wat taqwa, dalam rangka kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perihal yang dilarang oleh syariat kita. Dan hal ini menepis tanggapan-tanggapan orang yang ada saat ini, statement mengatakan, katanya kita tidak usah terlalu baik kepada orang lain, khawatirnya kita akan dibodohi, akan ya kita diakali aja, kita terlalu baik aja, sibuklah lawan diri kita seorang. Nah, ada yang kayak itu ini. Nah, ini statement-statement yang membuat kita itu
mengecil empati kita, rasa peduli kita kepada sesama kita. Dalam berbuat baik itu, selama itu memang baik, maka kita bantu semampu kita. Walaupun mungkin di belakang itu dia berpura-pura, wallahu a'lam. Seperti sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau itu luar biasanya, dari usia muda sudah banyak sekali mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sampai tatkala beliau dewasa memiliki banyak budak, dan beliau itu lihat dari budak-budak beliau ini yang mana yang paling rajin ibadahnya, itu yang akan dimerdekakan. Ternyata sebagian budak itu dikatakan oleh orang lain, wahai Abdullah, itu si fulan itu budakmu itu hanya pura-pura aja, ibadahnya rajin pura-pura aja supaya engkau merdekakan. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar, masalah kepura-puraan itu masalah ini lawan Allah. Yang penting aku melihat ia rajin, ia beribadah, aku merdekakan, kata beliau. Nah, beliau tanpa ada pamrih sedikit pun, tanpa ada melihat apapun itu. Yang penting melihatnya baik, sudah dimerdekakan oleh beliau. Sahabat Abdullah ibnu Umar, anak daripada Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian amin dzalika annahu minal aminina min adabillahi yaumal qiyamah. Jadi orang yang tadi disebutkan di atas, orang yang membantu kepada sesama, bermanfaat kepada sesama, memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesama, minal aminin, dia termasuk orang yang diamankan daripada adab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Hal ini dasarnya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Marfu'an artinya beliau menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul apa? Inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas yazza'u ilaihim an-nasu fi hawaijihim ulaikal aminuna min adabillahi ta'ala. Kata Rasul, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hambanya. Allah yang maha agung itu memiliki hamba yang Allah ciptakan. Memang si hamba-hamba ini Allah ciptakan untuk dia itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesama. Di tangan si hamba ini Allah berikan amanah seperti itu. Yafza'u ilaihim, maka datang orang-orang itu kepada mereka-mereka ini untuk meminta pertolongan untuk dipenuhi hajat-hajat mereka itu. Nah, kata Rasul apa? Ulaikal aminun. Mereka itulah orang-orang yang akan selamat, akan Allah berikan keamanan daripada adab Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Nah, artinya kalau kita ingin selamat aman daripada adab Allah pada hari kiamat, maka jadilah orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tadi berusaha untuk memenuhi hajat-hajatnya sesama, hajat-hajat sesamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan beliau mengomentari hadisnya haditsun hasanun. Artinya hadisnya cukup kuat. Bahkan dalam riwayat yang lain itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyampaikan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam berdoa, dan kita sudah pasti yakini kalau Rasul itu berdoa itu sudah pasti Allah ijabahi, pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Apa kata Rasul? Berdoa kepada orang yang diberikan amanah kepada dirinya itu daripada perkara umatku, kata Rasul. Baik yang kecil amanahnya sampai yang paling besar, dan dari semua instansi. Kemudian fasyaqqa alaihim, maka orang itu dia mempersulit,
kepada masyarakat, kepada orang-orang yang diberikan amanah akan dia. Maka apa kata Rasulullah? Fashkuk alaih, persulit dia, kata Rasul, supaya orang itu juga dipersulit nanti pada hari kiamat. Jadi Rasul mendoakan bila orang itu dapat amanah, kemudian dia mempersulit akan orang-orang yang dititipi amanah kepada dia. Hati-hati kita, apapun itu amanahnya, walaupun yang paling kecil sekalipun, dari lembaga yang paling kecil sampai yang paling besar. Sebaliknya, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, kata Rasul, orang yang diberikan amanah baginya itu memegang urusan daripada umatku, kata Rasul, kemudian dia membuat kasih, berperilaku yang baik, memudahkan kepada orang lain, maka farfuq bihi, kasihilah dia, kata Rasul, nanti kelak pada hari kiamat. Rasul yang mendoakan supaya dikasihi, dinyamani karena hari kiamat, pasti diijabah oleh Allah. Makanya hari ini hati-hati. Allahu alam. Ada yang mengatakan, oh aja, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah ya? Nah, ini mohon maaf, kita cuma ada yang kayak itu. Nah, mudah-mudahan kan kita, Allah berikan kekuatan untuk menjaga amanah yang diberikan kepada kita, apapun itu bentuknya, supaya tadi termasuk dalam doa Rasul, farfuq bihi, yang diberikan rahmat, diberikan kasih sayang kelak pada hari kiamat. Bukan termasuk orang yang, kata Rasul, fashkuk alaih, orang yang diberikan kesulitan juga nanti hari kiamat, tersebab dia menyulitkan kepada orang banyak di dalam memegang amanahnya itu. Nah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa min dzalika annahu yudha'u lahu minbarun min nurin yaumal qiyamah. Akan Allah berikan bagi orang itu sebuah mimbar, artinya sebuah maqam yang amat mulia. Mimbar min nur, dari cahaya, artinya maqam yang tinggi ini kelak nanti hari kiamat. Hal ini didasari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Katsir ibni Abdullah ibni Umar ibni Auf al-Muzani an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi ibadan khalaqahum li hawaijin nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba, makhluk yang Allah ciptakan, yang dia ini Allah ciptakan mereka itu memang untuk tadi memenuhi hajat-hajat orang banyak. Sampai-sampai Allah bersumpah alam nafsihi, Allah bersumpah atas dirinya, alla yu'adzibahum finnar, Allah tidak akan mengadab mereka itu kelak di hari kiamat daripada api neraka. Tidak Allah akan Allah adab orang mereka itu daripada adab api neraka. Fa idza kana yaumul qiyamah udiat lahu manabiru min nurin, dan kelak pada hari kiamat Allah akan berikan bagi mereka itu sebuah tempat yang amat tinggi, yang mulia. Manabiru min nur, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, artinya diberikan tempat makam yang tinggi dan mulia. Yuhadditsuna Allah Ta'ala wan nasu fil hisab, dan mereka-mereka itu dipersilahkan untuk bercakap-cakap bersama Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mungkin di dunia kita kadang-kala bercakap-cakap secara langsung cuma kita
kada kau melihat zat yang amat sangat mulia itu, tapi nanti di hari kiamat Allah izini kita itu bercakap-cakap langsung kepada Allah. Sedangkan orang-orang saat itu masih dihisap, tapi mereka kelompok ini diberikan kemuliaan yang begitu hebatnya. Mereka-mereka yang diberikan amanah di tangannya untuk dapat membantu sesamanya, meringankan orang-orang yang dalam kesulitan. Wa fi riwayatin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi min khalqihi wujuhan ay ibadan khalaqahum li hawaijin nas yarghabuna fil akhirah wa ya'udduna al-juda mutjaran wallahu yuhibbu makarimal akhlaq. Kemudian pada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada hamba-hamba Allah itu yang Allah ciptakan tadi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, yang mana mereka ini mengharapkan imbalan akhirat, bukan dunia. Jadi mereka membantu memang untuk akhirat mereka, untuk tabungan mereka yang sesungguhnya. Dan mereka menganggap kebaikan itu sebagai dagangan. Kebaikan kita itu sebagaikan kita itu berdagang kepada Allah. Nah ya Allah, kebaikan pun kerjakan, Allah beli dengan harga surganya. Waman yabi ajilan minhu bi ajilihi yabillahu ghabnu fi bai'in wa fi salami. Sebutkan dalam qasidah Burdah seperti demikian. Orang yang menjual akhiratnya untuk dunianya, maka orang yang seperti ini ya billahu ghabnu fi bai'in wa fi salami, jelas sekali sudah ruginya baik dalam semua bentuk perniagaan. Akhiratnya dijual untuk dunianya. Ya Allah, kasihan. Ada orang sudah susah mungkin di dunia, sudah miskin, ada sembahyang pulang 5 waktu. Ya Allah, kasihannya. Padahal sembahyang itu kewajibannya paling utama pulang. Nah, kasihan. Maka begawi lawan. Cina pulang. Cinanya sugih aja di dunia masih. Karena banyak orang kita misalnya kemudian mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Wa min dzalika anna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqifu 'inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'a lahu. Kemudian Rasulullah SAW kelak pada hari kiamat akan berdiri di sisi mizan, timbangan seseorang, yang mana orang itu tadi kehidupannya itu di dunia ringan tangannya. Fa in rajaha, apabila timbangan itu kuat, Rasul akan ada di sampingnya. Wa illa, jika sebaliknya tidak berat timbangan kebaikannya itu, syafa'alahu, Rasul akan memberikan syafaat baginya. Jadi sungguh memang apa yang disebutkan oleh Rasul SAW itu, wa man yassara ala mu'sirin
yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang mempermudah, membantu, ringan tangan kepada sesamanya itu pasti yassara dihadirkan dengan bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalau kita belajar ilmu bahasa Arab itu artinya untuk memberikan makna, sentuhan makna yang telah lewat. Fi'lun madhin, yang telah lewat. Sedangkan ini belum terjadi. Nah, kata ulama itu artinya memberikan sentuhan makna at-ta'kid, pasti akan Allah mudahkan juga ya, di dunia dan di akhirat. Kemudian wa min dzalika anna Allah yu'inuhu ala ijazati as-sirati yawma dahdil aqdam kama jaa fil hadits an sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana wuslatan li akhihi al-muslim ila dhi sultan fi mablaghi birrin aw taysiri asirin a'anahu Allah ala ijazati as-sirat yawmal qiyamah inda dahdil aqdam. Allah akan membantunya tatkala nanti akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Di hari banyak kaki-kaki yang akan tergelincir. Di saat melewati jembatan Siratal Mustaqim itu. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Kata beliau, Rasulullah bersabda, barang siapa man kana wuslatan, dia itu menjadi sebagai penengah li akhi, untuk saudaranya, dan menyampaikan hajatnya itu kepada di sultan, orang yang memiliki kuasa, penguasa, pejabat, fi mablagi birrin, untuk mendapatkan kebaikan, au taisiri asir, atau untuk memudahkan kesulitannya. Lalu si fulan ini yang dia memiliki koneksi disampaikan, dibantu supaya dapat terpenuhi kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini akan a'anahullah, pasti Allah akan tolong dia itu tatkala melewati jembatan Siratal Mustaqim itu. Inda dahdil aqdam, tatkala saat itu banyak kaki-kaki yang tergelincir saat melewatinya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya mungkin ini aja yang perlu sampaikan. Setelah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang dapat kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah. Harapannya dengan bertambah ilmu yang manfaat, yang barokah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya dengan bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah besok hari Rabu yang terakhir dari bulan Safar, al khair, Safar yang baik, tidak ada bulan yang tidak baik, semua bulan itu baik. Dan kita dianjurkan untuk para ulama memberikan amalan untuk membaca surah Yasin, dan ada doanya nanti. Insyaallah besok subuh Rabu kita di Langgar Al-Hidayah bersama-sama membaca surah Yasin dan doanya untuk supaya dihindarkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan insyaallah malamnya, malam Rabunya, malam ini Mbak Isya sembahyang sunnah mutlak 4 rakaat atau sembahyang yang lainnya. Jadi silahkan yang hanya 4 bisa bertahan pada malam ini dan besok subuh insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dan senantiasa dalam keadaan aman, selamatan, nyaman dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin fi ala kulli hal wa salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma ma asbaha bina bi ahlina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakasy syukru ala dzalik. Rabbana atina